हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी स्कूल क्लासेस। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी व्याकरण आज पढ़ा दशम श्रेणी व्याकरण प्रथम चैप्टर कौन वाक्य विचार। ठीक अच्छे से गोटे वाक्य को क्यों क्यों भाव में विचार कर विषय पढ़ा। ठीक अच्छे देख चलो आरंभ करवा वाक्य विचार है। वाक्य कौन प्रथम कथा वाक्य कौन ना वाक्य साधारणतः ताकू कह जाए ना जो एक कौन हुए ना आमर मनर भाव को जो संपूर्ण रूपे प्रकाश करे बुझीपार तो ताहाको आमे वाक्य कहीदौ से जो मनर भाव को जो प्रकाश करे कि बेले बेले आमे खंडिए कथा मध्य अध असंपूर्ण वाक्य मध्य कहीथाउ से सब पूर्ण वाक्य कौन असंपूर्ण वाक्य कौन से सब कथा विषय आज पढ़ा यथा देख सी लिखी कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर ताने जानि परछे जदि हमें कथा सठिक शैली रे सठिक ढंग रे उपस्थापन करि पारुछंती ताहले हम कथाटा समस्तଙ୍କୁ सुंदर लागिबो। आउ जदि तमे तमर केश को ठीक भाव रे बांधी शिखिच सजई शिखिच ताहले तम केश बा मुंडर कथा सेति सुंदर दिसे हैला। ठीक अछि से कथा ताकू कौन करछि बांधिबा जणा थिले जेपति मथा सुंदर दिसे से ठीक से पड़े सेटा ताकू कौन कहबा कथा मते सेति सुंदर लगे। साधारण कथाटी को कहबा गले खूब सुंदर जणा दे मनर भाव को हमर वचन द्वारा प्रकाश करा जाय एथिपाई केतोटी अथवा स्थल विशेष रे अनेक शब्द हम व्यवहार करू पुणी शब्द को नहीं खंजा खंजी करी कथबार्ता करू या फल रे कहबारे मनर भाव प्रकाश करबा सहज हुए। वर्तमान देखा जाऊ केतरा उदाहरण देख तीन उदाहरण देछि कौन अरुण काली कौन अरुण काली कटक जाइथिला ना अरुण काली कटक जीव ना अरुण काली भात खाइथिला ना अरुण काली स्कूल जाइथिला किछि संपूर्ण अछि वाक्य रे से कथा कहूची वक्तव्य संपूर्ण नुह वाक्यटी संपूर्ण जना पड़ुनै। ठीक सेम कथा गछरे चढ़ी काली माधव आंब बिछाइथिला बा गछरे चढ़ी केशव किसी अच्छी गछरे चढ़ी कौन गछ चढ़ी उल्लै पड़थिले ना गछ चढ़ी डेई पड़थिले ना कौन ये भी मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करना। आंब तुलीथिला कौन आंब कोड तुलीथिला आंब तुलीथिला कौन कोड तुलीथिला गछ तुलीथिला ना तळे पड़थिला तुलीथिला ना का मदनहर बाड़ी रो आंब तुलीथिला ना कौन किसी हमको तार ठीक सठिक नियम ढंग जना पड़ू नै। किंतु 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 जदि तीनोटी वाक्य को भाई खंड 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 वाक्य को मिसेई दबा कौन हम क ख ग नंबर वाक्य यदि मिसेई दियंती ताले कौन हम अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिथिला हाँ ताहले गुटे मनर भाव प्रकाश करूची देखिरा मु लेखे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिथिला पूर्णच्छेद ताले एटा गोटे वाक्यटा संपूर्ण जना पड़ुची। ठीक अछि से कथा कहू जदि हम क ख ग वाक्य को मिसेई दियंती अरुण कालिका गछरे चढ़ी आंब तोलिथिला ताले वक्तव्यटी संपूर्ण जना लागुची एथिरे मनर भाव को मध्य पूर्ण प्रकाश करूची एहाकू वाक्य कुहाजिबो। वाक्य रे अरुण व्यवहार हेछि काली गछरे चढ़ी आंब तोलिथिला ए सब पद रे एकाठी मिसी गुटी वाक्य पूर्ण कर कोन वाक्य को परिप्रकाश करछन तेनु अरुण काली इत्यादि गुटे गुटे पद हैला। जदि तमु कह जाए प्रश्न तू खाइचु उत्तर आसीबो ताले एठी केतरे पद अछि तू गुटे पद खाइचु गुटे पद दुईटी पद अछि किंतु उत्तर रे कोन आसे हां गुटे पद आसे ता माने एतो जणा पडुची हमर जो वाक्य बा कथा कहबार शैली रे एक बा एकाधिक पद थाई पारंती नहले गुटे पद भी थाई पारे जेमिति एठी देछुगा एइटा हला तार वाक्य रो डेफिनेशन तमे नोट कर लिखिबो वाक्य विचार एटा वाक्य देई गुटे हाइपेन दबो वाक्य का कह दे देखि एइटा नै कि एठी लिखि दबो ए जो स्टार मारुची एटा नै कि लिखि दबो कोन लिखिबो एक बा एकाधिक पद मिलित हुई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू वाक्य कुहा जाए बा प्रकाश कले वाक्य हुए। ठीक अछि देखि परबो एबे देखिबा जे गोटिए वाक्य रे कोन कोन रहे गोटिए वाक्य रे तीनोटी जिंस रहे कोन कोन
ନା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖ ତିନୋଟି ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯୋଗ୍ୟତା, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବା ବି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି, ଏଇ ତିନୋଟି ଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ। ମନେ ରଖିବ, ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର, ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବା ଦରକାର, ଆସକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ତିନୋଟି ହେଲେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି ଜଣା ପଡେ। ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟ। କଣ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା? ଯଥା କେତେଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ବାଳକଟି ଉଡୁଅଛି, ବାଳକ ଉଡି ପାରେ ନା। ବାଳକ କେବେ ଉଡି ପାରିବ? ବାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେ ଉଡିଲା ଭଳିଆ, କାରଣ ବାଳକ କଣ ପକ୍ଷୀ କି? ତାର କଣ ଡେଣା ଅଛି ସେ ଉଡିବ ନା? ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଏଠି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଛେଳି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଛେଳି କେବେ ଗୀତ ଗାଏ? କିଏ କିଏ ଶୁଣୁଛ ଦେଖିଆ କହିବ? ଛେଳି ଗୀତ ଗାଏ? ହଉ, ଛେଳି କେମିତି ଗୀତ ଗାଏ ତମେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା। ଛେଳି କେବେ ଗୀତ ଗାଏ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା। ଛେଳି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତ କଣ ହେଲା? ତ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁ ଦେଖ, ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା। ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା, ଗଛଟି ପାଣିରେ ପାଣି କେବେ ଗଛକୁ ଜାଳି ପାରିବ କି? ତ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ବାକ୍ୟଟି ଯୋଗ୍ୟ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିକି ଲେଖନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ? ବାଳକଟି ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ବାଳକଟି ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ସବିତା ଗୀତ ଗାଉଛି, ଏଠି ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ, ସବିତା ଗୋଟେ କଣ ମଣିଷ, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି ନା ର ଜଣ। ଗଛଟି ନିଆଁରେ ପୋଡିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଲେଖିବ ଯୋଗ୍ୟତା ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ? ସେ କିଏ କାହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ଯେମିତି ଥିଲା ପୂର୍ବରେ କହୁଛି ବାଳକଟି ଉଡୁଅଛି, ବାଳକଟି କେମିତି ଉଡିବ? ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା, କେମିତି ଜଳିବ? ତ ତା ଯୋଗ୍ୟତା ଲେଖିକି ଏଇ ଡେଫିନେସନ ଟା ଲେଖିବ। କଣ ଡେଫିନେସନ? ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ବାଳକର ଦୌଡ଼ିବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସବିତା ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଗଛଟି ନିଆଁରେ ପୋଡିଗଲା ବୋଲି ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା କାହା କୁହାଯାଏ? ନା ସର୍ଟକଟ ରେ ଯଦି ମୁଁ କହେ କୁହାଯାଏ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା। ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କଷେ ଆସେ ବାକ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟତା ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତମକୁ ତିନିଟା କହିଥିଲି, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆକାଂକ୍ଷା। କଣ ଆକାଂକ୍ଷା? ନା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଖ ବାକ୍ୟ। କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ମଦନ ସହିତ ଡଟ ଡଟ। କଣ ମଦନ ସହିତ? ମଦନ ସହିତ କାଲି ରାମ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲା, ନା ମଦନ ସହିତ କାଲି କୁନା ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ କିଛି? ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି। କଣ ମଦନ ସହିତ? ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା। କଣ ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା? ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ପୁରୀ ଯିବ, ନା ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା କଟକ ଯିବ? କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ନା? କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହିଁ। ବାକ୍ୟଟି କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କାହାକୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯେମିତି ତମେ ବସ ଷ୍ଟପ ରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏଠି ବାକ୍ୟରେ କଣ କରୁଛି? ଆକାଂକ୍ଷାରେ ମଦନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ମଦନ ସହିତ କିଛି ବାକ୍ୟଟା ଆକୁ ମାଗୁଛି, ସେ କଣ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି, ତ ସେଇଟା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଲେଖିଲେ କଣ ହବ? ନା ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ, ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷା ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଲେଖିକି ହାଇପେନ ଦବ, ଏଇ ଡେଫିନେସନ ଟା ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ତ ସର୍ଟକଟ ରେ ମୁଁ ଲେଖିବି ହେଲା। ଆକାଂକ୍ଷା କଣ କହୁଛି ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। କଣ କହୁଛି? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ, ଏଇ ପଦଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ କଣ କହିବି? ଆକାଂକ୍ଷା ମାନେ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା, ଅର୍ଥ ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ
ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହେଲା ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଲେଖିବ ତମେ ବାକ୍ୟ ବି ଲେଖିପାରିବ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପଦକୁ ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହୁଏ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଆକାଂକ୍ଷା ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରିଲ ଯେମିତି ଦେଇକି ଉଦାହରଣ ଦେବି କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଥିଲା ମଦନ ସହିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର କହିଥିଲେ ଆକାଂକ୍ଷା ନା ଯୋଗ୍ୟତା ଆକାଂକ୍ଷା ଆସତି ଏବେ ପଢିବା ଆସତି କଣ ଦେଖ କ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଖ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଦେଖ ହୁଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସ୍ୱୀ ତାମାନେ ଉଭୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଖ ନମ୍ବର ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ ତାମାନେ ଦେଖ ବାକ୍ୟଟି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ନାହିଁ କାହା ପରେ କିଏ ରହିବା କଥା ତାହା ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଣ କହୁଛି ମୁଁ କାହା ପରେ କିଏ ରହିବା କଥା ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା କଣ ହବ ସେ କଥା କହୁଛି ନା ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ରହିବା କଥା ଯାହା ପରେ ଯିଏ ରହିବା କଥା ସେପରି ନାହିଁ ପଦ ଗୁଡିକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିଲେ କଣ ହବ ନା ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କହିଲେ କଣ ହବ ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସେମ ଲେଖିବ ଆସତି ତମ ନୋଟ ରେ ଆସତି ଲେଖିକି ଆଇପେନ୍ ଦବ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଆସତିର ସିମ୍ପଲ କଥା ହେଲା ପଦ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଆସତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିପାରିବ ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆସତି ହେଲା ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆସତି କଣ କହଲା ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ପଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହେଲା କାହା ପରେ କି ଠିକ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର ସେମିତି ତମେ କଣ କର ନା ଚଷମା କୋଉଠି ପିନ୍ଧା ଯାଏ ଆଖିରେ ପିନ୍ଧା ଯାଏ ନାକ ଉପରେ ତମେ କହିବ ଚଷମାଟା ଏଇଠି ପିନ୍ଧିବି କେମିତି ଲାଗିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ତମେ ଯାହାର ଯାହା ପରେ ଯିଏ ରହିବା କଥା ତାହା ରହିଲେ ବାକ୍ୟଟି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ହେଲା ଚପଲ ଗୁଡରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ ତମେ ଚପଲ ଦୁଇ ହାତ ଧରି ଚାଲିବ କଣ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ଆସତି କଣ ଆସତି ହଉଛି ପଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସ ସେ କଥା କହୁଛି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆସତି ଏହା ଦ୍ଵାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ତାକୁ ବୁଝାଯାଏ ଆସତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବି କୁହନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦିଟା କଥା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ କଣ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା କଣ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ମା ରାଗିଗଲେ କଣ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ କଣ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲେନି ନା ପଳେଇଲେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ବାକ୍ୟ ଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଏଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନାଇଁ ଯଥା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୂଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟ ଅକ୍ଷରର ପଦ ଲିଖିତ ଯୋଡାଯିବାରୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମ୍ପନ୍ନ ତାମାନେ କହୁଛି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦିଟା ସହିତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଦିଟାକୁ ଯୋଡିଲା ପରେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଲାଗିଲା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେବଳ ବାକ୍ୟାଂଶ ଲେଖିବ ତମ ନୋଟ ଖାତାରେ ସବୁ ନୋଟ କରିବ ବାକ୍ୟାଂଶ ଲେଖିକି ହାଇପେନ୍ ଦବ ଲେଖିବ ଏଇ ଡେଫିନେସନଟା କଣ ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂଗତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଯେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅଂଶ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଂଶ ବାକ୍ୟାଂଶ ସାଧାରଣତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଥା ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା ଏଠି ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ କଣ ଏଠି ନା କର୍ତ୍ତା କାଟନ୍ତି ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ କିଏ କର୍ତ୍ତା ହେବ କ୍ରିୟାପଦ ଆମେ ଦିଟା ବାକ୍ୟରେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ କର୍ତ୍ତା ପଦ ଏ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ କର୍ତ୍ତା ପଦ ଲେଖିଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟାପଦ ଥାଇ ଦେଖ ଏଠି କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ କ୍ରିୟା ନାହିଁ ଦେଖ ଏଠି କ୍ରିୟା ଆସିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ କର୍ତ୍ତା ଅଛି କ୍ରିୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନି ତ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ
तेणु एई जो उदाहरण वाक्यटी को खंड वाक्य बोली कुहाजी हैला ताले सेटा कुहा जाए ना समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त कोन ना जोथरे कर्ता और क्रिया उभय थाती तो समापिका क्रियायुक्त खंडटी को खंड वाक्य बोली कुहा जाए ताले खंड वाक्य लिखिबो आईपेड देखिए डेफिनेशन लिखिबो हैला कोन कुहा जाए ना समापिका क्रियायुक्त अंश ठीक अछि मन रहिला आ तो रिपीट कर दबा प्रथम कथा वाक्य क्या कुहा जाए एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश करे ताको वाक्य कुहा जाए वाक्य रे तीनोटी जिंस रहबा दरकार देला योग्यता आकांक्षा और आसक्ति योग्यता कोन ना वाक्यटी योग्य हेबा दरकार तथा बालकटी उडुची बालक केबे उडी पारे बालक उडिया पई योग्य नुह हैला ताले योग्यता का कुहा जाए ना वाक्य रे पारस्परिक व्यवहार कराउथबा पद गुडिकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कुहा जाए ठीक अछि एबे नेक्स्ट बा आकांक्षा आकांक्षा का कुहा जाए ना गुटिए वाक्य रे गुटिए वाक्य जदि अन्य पद पाई बा अन्य पद पाई अर्थबोधकता पाई अन्य पद उपर निर्भर करिवो तथा मदन सहित छाडी दिया हिची अधे डेस पूरण भलिया तो मदन सहित ताको बापा आसीबे ताले गुटिए पद अर्थबोधकता पाई बा पूर्ण अर्थ प्रकाश करिवा पाई अन्य पद उपर निर्भर कले ताहाको हमें आकांक्षा कहिदाउ ठीक अछि वाक्य अर्थ संपूर्ण पाई अपेक्षा करि हैला पारस्परिक संबंध हला योग्यता अर्थ प्रकाश पाई आउगो का अन्य ऊपर अपेक्षा करियो कोन का जाय आकांक्षा कजे आसति 3 नंबर कथा आसति कोन ना वाक्यर सौंदर्य बा पद विन्यास को आसति कह जाय हैला मन रहिला नेक्स्ट बा खंड वाक्यांश वाक्यर किछि अंश को वाक्यांश कह जाय वाक्य रे बुझा पड़तो निर्दिष्ट अंश को आ केतोटी पद संगति को वाक्यांश बोली कह जाय खंड वाक्य कोन ना क्रिया कर्ता थिबे किंतु पूर्ण अर्थ प्रकाश कर नथियो बा समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश खंड वाक्य कह जाय मन रहिला एबे दुटा तार अभ्यास करछु वाक्य काको कुहा जाए उदाहरण दे वर्षा लिखिबो ना एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को पूर्ण अर्थ रे प्रकाश कले ताकू वाक्य कहा जाए तथा सविता गीत गाउछि ठीक अछि सार्थक वाक्यर की लक्षण थाए ना तीनोटी लक्षण थाए कोन कोन योग्यता आकांक्षा ଆଉ ଆସତି এই তিনটি লক্ষণ থাকে বাক্যର যোগ্যতা କହିଲେ କଣ ବୁଝ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସମ୍ବନ୍ଧ आसति कार उदाहरण आसति कौन उदाहरण शब्द आसति है पद सौंदर्य है आकांक्षा कहले कौन बुझ ना अन्य पाई अपेक्षा करिबा मु शॉर्ट लिखी थी तमे बही रे जा लेखा लिखिबो हैला जणे अन्य जणे पे अपेक्षा करथला जथा एठी ए देखा आकांक्षा मदन सहित कोन छाड़ दिया है ना ठीक सही बोले हैला वाक्यांश का कहा जाए उदाहरण वाक्यांश है वाक्यर एक अंश को वाक्यांश बोली कहा जाए है खंड वाक्य क्या कहा जाए ना समापिका क्रिया समापिका क्रिया युक्त है वाक्य वाक्य आ खंड वाक्य मध्य पार्थक्य वाक्य है पूर्ण रूपे प्रकाश करुथिबो ये पूर्ण अर्थ प्रकाश करिवो नाही खंड वाक्य ठीक अछि वाक्य पई आकांक्षार आवश्यकता किपर अछि उदाहरण दे बुझे ए उदाहरण दे देबो आकांक्षा कोन ना जणे अन्य जण पई अपेक्षा करिवो ला एटा हला आकांक्षा ठीक अछि आज पई एतिकी रहली धन्यवाद जय जगन्नाथ आ कोन थैंक यू हला किंतु 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 गला पूर्व कोन करिवो लाइक करो हला कमेंट आउ कोन तम सांग मानकु शेयर करिवो कोन कहबो सब्सक्राइब करबे
ठीक अच्छे लाइक कमेंट निहात करिवो ठीक अच्छे आज रही जय जगन्नाथ नेक्स्ट क्लास से देखा